ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. ಚಲನಚಿತ್ರ ಆರಂಭವಾಗಿ 100 ವರ್ಷಗಳು ತಾನು ಆಲ್ವಾ ಎಡಿಸನ್ ಅವರಿಂದ ಸಂಶೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸ್ಥಿರಧಾರ ಚಿತ್ರಗಳು ಚಲನವನ್ನು ನಂತರ 1895ರಲ್ಲಿ ಲ್ಯೂಮನರಿ ಸಹೋದರರು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಈ ಸಂಬಂಧದ ಸಮಾರಂಭಗಳು ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿ ತಿರುವನಂತಪುರ, ಕಲ್ಕತ್ತಾ, ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಉದ್ಯಾನಗಳ ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು. ಕಲೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜದ ವಾರಾಣಸಿಯಿಂದ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಈ ಸಮಾರಂಭ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಖ್ಯಾತ ಹಿನ್ನೆಲೆಗಾಗಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಂಜುಳಾ ಗುರುರಾಜ್ ಅವರು. ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅವರೇ, ಆಹ್ವಾನಿತರೇ, ಮಹನೀಯರೇ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರೇ, ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ. ಚಲನಚಿತ್ರ ಬಹು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮ. ಜನಪ್ರಿಯ ಮನೋರಂಜನಾ ಪ್ರಾಕಾರವಾದ ಚಲನಚಿತ್ರ ಮುಗಿಸಿ ಈಗ 100 ವರ್ಷಗಳು ತುಂಬಿವೆ. ಸ್ತರಚಿತ್ರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಮೂಕಿ ಸಾಟಿಗಳನ್ನು ಹಾದು ವರ್ಣ, 3D, ಸಿನಿಮಾಸ್ಕೋಪ್ ಹೀಗೆ ಹಲವು ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಿಗೂ ಸಿನಿಮಾ ತಲುಪುತ್ತಿದೆ. ಕಲೆ ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಇವು ಎರಡು ಕಲತು ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಕೈಗಾರಿಕೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮ ಆಗೀಗ ಹೊಸ ಮಜಲುಗಳನ್ನು
ಕಾಣುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಇನ್ನಿತರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕೊಡಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಚಲನಚಿತ್ರ ಶತಮಾನೋತ್ಸವದ ಆಚರಣೆಯು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮಿತಿಯ ಕೋರಿಕೆ ಮೇಲೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಘನವೆತ್ತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾದ ಶ್ರೀ ಕುಷ್ಟೀರ ಆಲಂ ಖಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಲು ಆಗಮಿಸಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಜೆ.ಎಚ್. ಪಟೇಲ್ ರವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲು ಬಂದಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಹಾಗೂ ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಖಾತೆಯ ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರೀ ಸಿ.ಎಂ. ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಕಿರು ಹೊತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಆಗಮಿಸಿರುವ ಹೆಸರಾಂತ ಚಿತ್ರನಟ ಕನ್ನಡಿಗರ ಕಣ್ಮಣಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಸಿ.ಎಂ. ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅವರಿಗೆ ಕನ್ನಡದ ಕಣ್ಮಣಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಶ್ರೀ ಗಿರೀಶ್ ಕಾಕವಳ್ಳಿರವರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮಿತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದಂತಹ all our other friends and colleagues eminent on the dais as well as in the auditorium. I cannot leave out one of my favorite stars of yesteryears, Ms. Saroja Devi, who is with us, and so many other friends, colleagues, even students who are in the auditorium. It is my great pleasure and honor to be here on this occasion, the inauguration of the centenary celebrations in Bangalore. The National Committee has been formed, of which our Minister of Information and Broadcasting is the chairman, and we have been traveling with this package of celebrations, a festival of films, an exhibition on 100 years of cinema in India, a seminar, and generally trying to create a bit of a wave on this historic occasion, the 100 years of cinema. There is no other medium that we know of where you can give the precise date of birth. The other media, the other arts, from painting and music to sculpture and architecture, the origins of these arts and media are shrouded in time. But with the cinema, and 6 years later, all the various things which go to make a motion picture projection, making and projection possible, was finalized. And we had in December 1895, the Lumiere brothers of Lyon in France presenting the first program of films to a paying public in Paris. And this invention, called the marvel of the century, the 19th century, has become one of the dominant socio-cultural and even political factors of the 20th century. The Lumiere brothers sent out their cameramen to different parts of the world, different parts of the planet, and one of them, it will not suffice the 2 minutes I have to address you to really go into the great things which cinema has achieved and the way it has really entered the bloodstream and the consciousness of peoples all over the world. Over this week, you will have the pleasure of seeing Dr. Rajkumar is with us. His blessings are with us today. I'd like to just briefly mention what we are trying to achieve at the National Film Archive of India in Pune. We are a part of and wants to be emotion, wants to have everything in it. So I will make it a plea on this occasion. So many stalwarts of the film industry are there, so many people from the press of this kind.
do get in touch with us at Pune at National Archive of India or our regional office here in Karnataka, in Bangalore. We will love to take over this material and do our best to restore it scientifically, and I hope to stay in touch with genuine film lovers among you who will contact the archive for any rare material which we have there. And of course there are many gaps in the also which we will be tracking later. I won't take any more of your time. I wish all of you think and celebrate the centenary of cinema in an appropriate way. Close that the exhibition the seminar is here. I hope it creates a step forward to help. Thank you, sir. ರಾಮವೆಂದು ಪಾಮರ
ಕೇಳಿ ನೋಡಿ. ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ, ಶ್ರೀಮಾನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ರಾಜುರವರೇ, ಶ್ರೀಮಾನ್ ಸುರೇಶ್ ಚಾದ್ರಿಯಾರವರೇ, ಶ್ರೀಮತಿ ಕೃಷ್ಣಾರವರೇ, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಗಿರೀಶ್ ಕಾಸರವಳ್ಳಿ ಅವರೇ, ನೆರೆದಂಥ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದರೆ, ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು 16 ದಿವಸ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ವಿಧಿವಂತಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೈಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಅಣ್ಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರಬೇಕು. ಅವರನ್ನ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಮುಂದೆ ಈ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನಕ್ಕಂಥ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅವರಿಂದ ಪಡೆಯಬಹುದು ಅಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿ ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ನನಗೆ ಅವ್ರು ಕೊನೆಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಫಸ್ಟೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ತಾಂತ್ರಿಕತೆಯಿಂದ 100 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಭಾರಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಆದರೆ ನೈತಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಹಿಂದುಳಿದಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನಕ್ಕಂಥ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕಾಲ ನಮಗೆ ಭಾರಿ ಒದಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಮನೋರಂಜನೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಒಂದು ವಿಧವಾದಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾವೈಕ್ಯತೆ, ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆಯನ್ನು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನ ಇವತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಜನರಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನ ಮತ್ತು ಜನರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿಂತನೆಯನ್ನ, ಜನರಲ್ಲಿ ಭಾವೈಕ್ಯತೆಯ ಚಿಂತನೆಯನ್ನ, ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಮೂಡಿಸಬಲ್ಲುವಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಸಿನಿಮಾ. ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವವನ್ನ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕಿಂತ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ತ್ರೀ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀಯ ಗೌರವವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾರತ ದೇಶ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಭಾರತ ಮಾತೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಹೊರತು ಭಾರತ ತಂದೆ ನಾವು ಕರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಮಾತೃ ಸ್ವರೂಪಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ತ್ರೀ, ಆ ಸ್ತ್ರೀಯ ಗೌರವವನ್ನ ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಾಪಾಡಬೇಕಾದಂತಹದ್ದು ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಅನ್ನಕ್ಕಂಥ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಏನು ಸೆನ್ಸರ್ ಬೋರ್ಡ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಇದನ್ನ ಸೆನ್ಸರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೂ ಅವರಿಗೂ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ವೋ ಅಂಥವ್ರು ಅನೇಕ ಜನ ಸೆನ್ಸರ್ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಪಾಲನೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಯಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಯಾರಿಗೆ ಕಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಜನರಿಂದ ಸೆನ್ಸರ್ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡಿರಬೇಕಾದಂತಹದ್ದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಾರ್ತಾ ಇಲಾಖೆಯ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಈ ಏನು ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದಂತ ಚಿತ್ರಗಳಿದಾವೋ ಅದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಭಾರಿ ಅಸಹನೀಯವಾದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅದು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಿನಿಮಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಅನೇಕ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುರೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಅವರು ಹಾಗೂ ಕೃಷ್ಣಂತವರು, ನಮ್ಮ ಗಿರೀಶ್ ಕಾಸ್ಪೂರ್ಜಿಯವರು, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಬಂಧುಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದೊಂದು ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂತಹದ್ದು ಹಾಗೂ ತುಂಬ ಹರ್ಷದಾಯಕವಾದಂಥದ್ದು. ಈ ಒಂದು ಉದ್ಯಮ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿದೆ ಎಂದರೆ ಬೃಹದಾಕಾರವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ, ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಅಂಗವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. 100 ವರ್ಷಗಳು ತುಂಬಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಲಾವಿದರ ನಾವುಗಳು ನಾವೇ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 40-45 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ. ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬರ್ತಾ ಆ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 100 ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿದೆ. ಮೂಕಿಯಿಂದ ಟಾಕಿಗೆ ಬಂದು, ಟಾಕಿಯಿಂದ ಕಪ್ಪು ಬಿಳುಪಿನಿಂದ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇವತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಹಾಗೂ ಟಿವಿ ಮತ್ತು ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರೀಕರಣ ಇಂಥವುಗಳಿಂದ ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಚಲನಚಿತ್ರ ರಂಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅಂತೂ ಕಲೆ ಶಾಶ್ವತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಶಾಶ್ವತ, ಇದು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬೆಳೆಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಇದಿರುತ್ತೆ. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಬರೋರು ಹೋದವರೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ತನ್ನ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಇದು ಹಾಕ್ಕೋತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದು ಈ ಕಲೆ, ಈ ಚಲನಚಿತ್ರ ಜಗತ್ತು. ಇದು ನಿಜವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರೋ ನಾವುಗಳು ಧನ್ಯರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೋಬಹುದು. ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾರತೀಯರು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ, ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಭೇದ ಭಾವಗಳಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕವೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಭಾಷಾ ಚಿತ್ರಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಒಂದು ಭಾವೈಕ್ಯತೆ, ಭಾರತೀಯರು ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಭಾವನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಹೆಸರಿರುತ್ತೆ, ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಈ ಒಂದು ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗಿ ಇದನ್ನ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಭಾರತದ ನಾನಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ನಡೀತಕ್ಕಂತಹ ಉತ್ಸವ ಹೀಗೆ ಬೆಳೆದು ಈ ಒಂದು ಚಿತ್ರರಂಗ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಅಂಗವಾಗಿ ಯಾವತ್ತೂ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಭರವಸೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನಮಗೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರು, ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ಅನೇಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಸ್ವಯಂ ಅಪರಾಧ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲೈಕ್ ಶೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಅದನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವವರು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ. ಈಗ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕಳ್ಕೊತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬಹಳ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ಅದು ಬೇರೆ ಯಾವ ಚಲನಚಿತ್ರ 100 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರ ಒಂದು 60 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ನಾವು 40 ವರ್ಷ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ ಇದೆ. ಈ 60ನೇ ವರ್ಷ ಚಲನಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅತ್ಯಂತ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವು ಕೆಲವು ತಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ. ಚಲನಚಿತ್ರಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬಹಳ ಸಾಮ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇವು ಎರಡು ಜನರ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥವು.
ಜನರ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ಯಮಗಳು ಹಿಂದೆ ರಾಜಾಶ್ರಯದಿಂದ ಬೆಳೆದಿತ್ತು. ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಪುರುಷರಿದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಂದಿರ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕೂರೋದಕ್ಕಿಂತ ಸಿನಿಮಾ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಕೂತು ಮತ್ತು ಅವರು ಟೈಮ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆಗ ನನಗನ್ನಿಸ್ತು, ಇವರಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಪುರುಷೋತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಹಳ ಜನ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ, ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲ, ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ನೋಡಿ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ತರಹ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕೂತು ಕಾಲ ಕಳೆಯದೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ, ಆ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತರಹ ಅಸಮಾಧಾನ ಅದು ವ್ಯಕ್ತ. ಆ ರೀತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೂ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಯಾಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ನಟ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಟಿಸಿದರೆ, ಯಾವ ಪಾತ್ರ ಇರಲಿ ಏನೇ ಇರಲಿ ಅದನ್ನು ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನಟಿಸಿದರೆ ಅವನು ಸಹಜವಾದ ನಟ, ಸಹಜತೆ. ಆದರೆ ರಾಜಕಾರಣಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಸಹಜತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅವನು ಒಳ್ಳೆಯ ನಟನ. ಇದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ನಟನೆಯೂ ನಟರ ರಾಜಕಾರಣವೂ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿಧ ವಿಧವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೋಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಏನನ್ನು ಓದಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಚಿಕ್ಕ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಈಗಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೂಪವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ವಿದೇಶಿ ಜನ ನಮ್ಮ ಬೆಡ್ರೂಮ್ಗೂ ಬರ್ಬೋದು. ಇದು ಇಲ್ಲವೇ ಅತ್ಯಂತ ಮಾನಸಿಕ, ಅದು ಮುರುಟಿ ಹೋಗಬೇಕು, ಅರಳದ ಹೆಂಗೆ ಅದು ಮುರುಟಿ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಆಡಳಿತ ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಕಡೆ ಈ ಚಾನಲ್ ಇರಬೇಕು, ಇಂಥ ಕಡೆ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಲೂ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇನ್ನೂ ಬಹಳ ಅತ್ಯಂತ ಅಸಹ್ಯಕರವಾದಂಥ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್, ಇದು ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಲು ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಆ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತಿಕೆ ಏನಿದೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತಿಕೆ ಎಲ್ಲಿ ನಾಶವಾಗ್ತದೋ ಅನ್ನೋ ಭಯ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಅದು ಒಂದು. ಇನ್ನೊಂದು, ಈಗ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಿಂದ ಚಿತ್ರಗಳು ಬೆಳೆಯಲಿಲ್ಲ. ಚಿತ್ರಗಳು ಬೆಳೆಯಲು ನಮ್ಮ ಜನರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಿಂದ. ಯಾವುದೇ ಕಲೆ ಅದು ಜನರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಿಂದ ಬೆಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರತು